ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಚ್ಛ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ಕಂಪನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸೂಸುವ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ್ ಕರಜಗಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸಭಿಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತವೆ. ನಾನು ಅವರ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಭಾವಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕರಜಗಿ ಸರ್ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಬೇಕು, ಸೆಲ್ಫಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು. ಮಾಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಸರ್ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪೈರವರೇ, ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಸಭಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. अरविंद गोगटे ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ मला मराठी चांगलं कळतं परंतु बोलायला येत नाही. In fact, I had the distinction of translating 2 of the Phula Deshpande plays into Kannada, which was broadcast in Doordarshan earlier. I have a great fascination for Marathi literature, but I have not read. I think when I was a small child, I did not know Kannada. I knew only Marathi before the reorganization of states. When I went to Karnataka, my uncles used to tease me, and when I got angry, ಅಥವಾ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅವ್ರು ಬೈದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ತುಲಾ ನವೇರೆ ದುಬಡ್ಯಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಬಟ್ ಐ ಲವ್ ಇಟ್. I always call Marathi is the French of the world. It is the French language, a beautiful language, most beautiful. In fact, I always say, only in Maharashtra they pronounce my name correctly. Karajgi. In Karnataka they call Karjagi, whatever different way. I feel so happy when I am called Karajgi. I am called the right way. They introduced me in a different way. When I was listening to it, I did not turn back and see what was there, but I was listening to it. I suddenly remembered Charlie Chaplin. I love Charlie Chaplin so much. The great actor who brought the human pathos in the guise of humor. One of the movies is so fascinating. In that movie, Chaplin is a beggar. One day he doesn't get anything to eat, goes to bed on empty stomach. Next day morning, he gets up early morning and picks up his belongings. What are the belongings of a beggar? A begging bowl and a roll-up carpet. Starts dragging his feet. The picture is shot so beautifully. He comes across a road cross, stands in the center of the cross, and wonders which direction shall I go today. Shall I go front or back or the left or the right? Finally decides on a particular place, spreads his carpet, keeps the begging bowl before him and sits down, hoping that somebody would put some money in the bowl. Early morning, not many people are on the road. Only a few walking enthusiasts must be there. But the beggar is in for a surprise. The surprise was, everyone who was going there would stop and salute the beggar and go further. The beggar thought, why are they saluting me? I am after all a beggar. Then he consoled himself, maybe in the morning mist, face is not clear. It is a mistaken identity. They thought somebody else and wished me. At 8:30 it was bright. There were more people on the road and more vehicle on the road. But again everybody would slow down or stop and salute him and go forward. He slowly started having his ahankara. Ego started growing. Maybe I have done something which I don't realize. Otherwise should so many people salute me? At 10:30 the road was full of vehicles and full of people. Again everybody would salute him and go. His ahankara started coming down. If I have really done so much, people should put some money into the bowl. They are not putting any money, they are only saluting me and going. He wanted to find out why they were saluting. He stops a person and asks him, why are you saluting me? The man looked up and down twice and said, who is saluting you? Who is saluting you? Turn back and see, where are you sitting? The beggar turned back and saw he was sitting in front of a huge statue of Abraham Lincoln. People were saluting Abraham Lincoln and the beggar thought of himself,
my predicament was the same. They said, I have done so much, so much. When you live longer, your biodata becomes longer, nothing more. But I always call myself as a beggar in the street of education. I don't know anything. If today anybody says very confidently, I know everything about education, either he is lying or he is too innocent. The world is changing so fast. I do not know much about education. A few things I have picked up. Here also I have not come with the ego of telling you something which you did not know. I have come with my begging bowl, hoping that at the end of the day, I get something here in my bowl and go back. I become a little more richer in knowledge. And then your chairman is a very kind person. Pai sir is a very, very kind person. Before coming here, I asked him, how long should I speak? ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂದರು. ಹಿಂದ್ಕೊಂದು ಯಾವುದೋ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆದಾಗ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಒಬ್ರು ಎದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ನಾವು ಅರ್ಧ ತಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರು. ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಅದರಿಂದ I know as a teacher, I know how much to speak. And moment I see the eyebrows knotted in the center, I stop. I should congratulate this magnificent institution for having completed 50 years of fruitful existence. 50 years is not a small time. 50 ವರ್ಷ ಸಣ್ಣ ಅವಧಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅವಧಿನೇ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಟ್ಟಿರೋದು 50-100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, 500 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು, 1000 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿತ್ತು. 100 ವರ್ಷ 1000 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ನಳಂದ ಇತ್ತು, ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಇತ್ತು, ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಜಿವಿಟಿ. It will remain for very, very long years, absolutely long years. ಅರವಿಂದ್ ಗೋಗ್ಟೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 100th year ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. To me 100 years is also very small for an institution. It should live for at least 1000 years minimum. That is the contribution a school can make to society. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ I travel a lot. I go to different universities to teach. About 5 months ago I was in Cambridge in England. Cambridge has completed 800 years of existence 3 years ago. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, 803ನೇ ವರ್ಷ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆದರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದದ್ದು, 800ನೇ ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ನಂಬರ್ 1 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಾನು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದೆ 14 ವರ್ಷ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಾಸ್ ನಂಬರ್ 1. ಆ ವರ್ಷ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಿಕೇಮ್ ನಂಬರ್ 1. I wondered, because of sympathy or consideration they gave number 1. I asked the dean, what is the secret of your university? Even after 800 plus years, it remains on top of the world. What makes a great university? What makes a great educational institution? The dean told me a beautiful thing. He told me very short, don't worry about the building. Building is pretty old and new buildings are coming up. But you should see the faculty list of Cambridge. It has 43 Nobel laureates. That defines the quality of an institution. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. They are good institutions, but good is not good enough. It has to be a great institution. How to go from good to great? What makes the institution from good to great? That is the difference in the quality of the staff. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫ್ is decided by the competence and commitment, the institutions would grow. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಳಗಿನ ದೇವರಿದ್ದಾಗೆ. ಟೀಚರ್ ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೀ ಕಟ್ಟಡ ಇದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್, can you give an example how it remains on top of the world? ಅವ್ರದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಟಚ್ಡ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, 2005ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಅವನಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೇನು ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ.
ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನವಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮಿಗೆ ಹೋದರು, ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮನೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮ. ಮನೆಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೆಂಡತಿ, ಅವ್ರ ಮಗಳು, 3 ಜನ ಇರೋದು. ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮಗಳು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು, ಹೆಂಡತಿ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಿಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಸೀಟಲ್ಲಿ. ಕಾರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಮಗಳು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋದ್ಲು, ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಮಗಳು. ಹೆಂಡತಿ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು. 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹೆಂಡತಿನೂ ಸತ್ತೋದ್ಲು. ಬೈ ಮಾರ್ಚ್ 2006 ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಸ್ ವೈಪ್ಡ್ ಔಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಡ್. ಮುಂದೆ 2006 ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗೀತಲ್ಲ. 2007 ಆಯಿತು. 2008 ಡಿಸೆಂಬರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೂಯಲ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಅದು ಸತ್ಯ. ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2008 Cambridge University writes a letter to the professor. We know that you are an outstanding scholar in economics. We also know that you are a Nobel laureate. And we also realize that you had a family wreckage. Your family was totally destroyed 2.5 years ago. But sadly, we also notice you have not made any contribution to economics in the last 2 years. Letter ಬರ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, now Cambridge is constrained to take you off the board of economics and will be too happy to have you back when you make a contribution in economics. The professor was relieved from the job. 2 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ರಿಕವರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನೀನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನೀನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಇರು, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದವನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸಾಧನೆ ಮೇಲೆ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾಂಟ್ ಲಿವ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋರಿ, ಟು ಲಿವ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾತದು. ಕೆಲಸ ಕ್ರೂರ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಆತ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಬಂದವರು ಅಂತ ಇಬ್ಬರಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಈಗೇನಾದರೂ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಟೈಮೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರು. ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನದಲ್ಲಿ. ನಾ ಹೇಳೋದು, ಸನ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಡೂ ಬೆಟರ್. ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ ಫೋಕಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುದೇವ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟೀಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಡರ್ ಶೇಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೀ, but an uncreative teacher can make the children sleep in the air-conditioned classrooms. It is not where you teach is important, how you teach is important. Can we do that? I am sure this Ushatai Gokte school has excellent teachers. I am so impressed by the young principal. He runs all over the campus. I saw him. As I got down from Avinash Poddar's car there, I could see him there. In a minute he was here, and the next moment he was in the boardroom, and third wave he was here. I think he has a wheel on his feet and runs around all over. I am happy that the principal is active. But I would also take time to tell him, you should take stock of your academic content every 3 months. Every year is too late. Every 3 months. Review it. See that the discipline of academic rigor comes in. These children who are in the schools do not deserve bad education. They deserve the best possible education. The moment I say it is good, already you are becoming complacent. The world hagide andre, even if you want to stay in the same place, you should run. The world is changing so fast. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ತಮಾಷೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಜಿನಿವಾದಲ್ಲಿದ್ದೆ 2001ನಲ್ಲಿ. ಆಗೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತು ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಜಗತ್ತು ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಅನಿಸಲ್ವ ನಮಗೆ? ಇವ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೇಂಜ್ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹಿಂಗಿರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದೇನು ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಾಲ್ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಾ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಕರಿತಿರ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ MTV ಈಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್. ವೇರ್ ಶುಡ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಗೋ? ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟು. ಈ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಅಂಗಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ. ದೇ ವಿಲ್ ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಯು. ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದರು, ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು.
ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೈತೆ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಆಂಥ್ರಪಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ದೇ ಟುಕ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2000 years ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರಾ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, 0 to 2000 years. ಇದ್ರ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು, ಹಾಗಾದರೆ ಈ 0 to 2000 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 2000 years? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 2000 is 1000 years. ಬಟ್ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲಾಜಿಕಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ 1000 years, ಇಟ್ ವಾಸ್ 1900. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಹಿಂದಿನ 1900 ವರ್ಷದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಮ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಆಯಿತು, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. 1900 ಇಫ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 2000, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1900 and 2000? ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸುಮಾರು 1970 ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎದೆ ಹೊಡೆದು ಹೋಯ್ತು ನಂದು. The report says the midpoint between 1900 and 2000 is 1992. ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಹಿಂದಿನ 92 ವರ್ಷದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಏನಿದ್ದೀವಿ, 20 ವರ್ಷದ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಾ? ಮೊಬೈಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ವಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಇಲ್ವಾ? ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ವಿ. ನಾನು ನೆನಪಿದೆ, ನಾನು PhD ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾಸಿಲ್ ಟುಡೇ. ಆವಾಗ PhD ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲ. 35 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷದಿಂದ 45 ವರ್ಷದಿಂದ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಟೈಪ್ ರೈಟ್ರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವ್ರು ತೂಕ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಹಚ್ಚು ಅನ್ಬೇಕು. ಹಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರವಿಯಾನ್ ಅಂತ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸಿ ಆ ಡಬ್ಬದೊಳಗೆ ಹಾಕೋದು ಮೊದಲು 3 ಸಲ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತ ಮುಟ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬಂತು ನನಗೆ, ನನ್ನ ಪೇಪರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಏನು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾ? 2 ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಒಂದು, ಪೇಪರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಖುಷಿ, ಆದರೆ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಅಂತ. ಟುಡೇ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸೋ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಟು ಮೀ. I write articles and click on my mouse. Within 5 seconds you get a confirmation that the article reached the other side of the globe. Is it not right? ಮೊದಲು ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಗೈಡ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು, ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಮೊದಲೇ ಫೋನ್, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಒಂದು ಕರಿ ಡಬ್ಬ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಫೋನ್ ಅನ್ನೋದು, ನೆನಪಿದೆ? ಒಂದು ಕರಿ ಡಬ್ಬ ಇರೋದು, ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೀಗ. ತಿರುಗಿಸಿ ಬೆರಳು ಸೊಟ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಂಬರ್ ಏನು ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ 3 ನಿಮಿಷ ಏನಾದರೂ ಕಾಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ 600-700 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ. But today you find your grandchild talking to her uncle or brother or father in the other side of the world as if they are talking to the neighbor in the house. Is it not right? ಏನೂ ಅನಿಸಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ನನ್ನ ಮಗ ಬೆಳಗಾಂದಲ್ಲಿದ್ದ ಓದೋದಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಗ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಳಗಾಂ ದೂರ ಅಂತಿದ್ಲು, ದಿನ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹತ್ತಿರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಬೆಳಗಾವಿ ದೂರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಕೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಅವನು. ಸ್ಕೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಕೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ಅಡುಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು. ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇರೋ ನಿನಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ತಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಎದ್ರ ಮುಂದೆ. ಅವಾಗ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳಗಾವಿ ದೂರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡೋ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೂರ ಅನಿಸಲ್ಲ ಅಂತ. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಟುಡೇ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್? Why I am saying this, my friends, is schools have these challenges now. Our children belong to that era and our teachers belong to the previous era. ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಿದೆ, ಮರಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಜನ್ರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. 60ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಲೆಮಾರಿನ ನಂತರ ಜನ್ರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ 25 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮಗ ಅನ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಅನ್ಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ಅನ್ಬೇಕು, ಈ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅನ್ಬೇಕು. ಆ 3ನೇದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಇದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರು. ಜನ್ರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ 25 ವರ್ಷ ಇತ್ತು 60ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ. 80ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ದೇ ಸೇ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 25 ಇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 16 ಇಯರ್ಸ್. ಇನ್ 2000 ಇಟ್ ವಾಸ್ 11 ಇಯರ್ಸ್. And December 2015, International Psychiatric Society publishes a paper, say generation gap in 2015 is 6 years.
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಅವ್ರ ನಡುವೆ 6 ವರ್ಷದ ಅಂತರ ಇದ್ದರೆ ಮೊದಲನೇ ಮಗು ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಮಗು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ತಂಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕನಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 45 years old is talking to a child of 15-year-old in the class. Physiologically there is only one generation gap. ಭೌತಿಕವಾಗಿ 1 ವರ್ಷ 1 generation ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದರೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ there is at least about 5 generation gaps. If there is so much of generation gap, the students say, teacher is so boring, you know. Why? Because generation gap is so much. 5 generation gap between them. And they feel the teacher is so slow, and students should have known the information much before the teacher knew. Because teacher got the information from the textbook, but the student got it from the internet. Today's information. This is the second challenge the schools and colleges all over the world are facing. And third and most important, attention span. You would have seen in your house and also in the school, attention spans are decreasing. In 60, attention span was found to be 45 minutes. That's why our school periods were of 45 minutes. They found that in 1980, attention span was not 45 minutes, it was 22 minutes. In the year 2000, it is 15 minutes, and it is just coincidence. December 2015, they say the attention span of the children is reduced to 6 minutes. Can you have classroom of 6 minutes? 6 ನಿಮಿಷದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರೋದಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿರಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಟಿ ವಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋತವೆ. ದೇ ವೋಂಟ್ ವಾಚ್ ದ ಸೀರಿಯಲ್, ಬಟ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೊರಗೆಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಓಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋತವೆ. ದೇ ವೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮಿಸ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಸೋ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಚಕ್ 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 ಚಕ್, ಫ್ರೇಮ್ ಬೈ ಫ್ರೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೀರಿಯಲ್ ಬೋರ್, ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವು ನಿಧಾನ ಹೋಗ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. Now imagine in the classroom what is happening. Teacher is to explain a concept for 45 minutes, but every 6 minutes the children attention span goes away. What is the real challenge for a teacher to hold the attention of the children for 45 minutes and communicate the content to them in a most effective way? So the old methods cannot work now. We have got to change ourselves. Whether we like it or not, my job is to convince the children, my job is to make the children understand, therefore I must change myself. You don't have to worry about children changing. That is the job we have got. In this context, ನನಗೊಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ತಿತ್ತು. All schools are good. If we want Usha Tai Gokte school to be great school, from good to great is a big transition, is a big jump. How does it happen? ಯಾವಾಗ ಶಾಲೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ? ವೆನ್ ಶುಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಇರೋದು, ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್? ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾ? 10th ಆಯಿತು, ತೊಗೊಂಡೋಗಿ 100% ಪಾಸಸ್, ಗುಡ್, ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅದು. ಆದರೆ ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ತುಂಬ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತು ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ನಾನು ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಐ ವಾಸ್ ದಿ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. At 28 I was the principal of a degree college in Bangalore. Huge college. ಒಂದು 2,500 ಹುಡುಗರು, ಒಂದು 75-80 ಜನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು, ಅದರಲ್ಲೊಂದು 50 ಜನ PhD ಆದವರು. ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ PhD is greater concern. We had so many people. ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಇಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪರ್ಪಸ್ ಏನಾಗಾದರೆ? ನನ್ನ ಚೇಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇತ್ತು. ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು. ಐ ಲವ್ ಟು ಸಿ ದೋಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಬೇಕು, ಏಂಜಲ್ಸ್ ಅವು. ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ, ತಾಯಿ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಲೆಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನ್ ಟು ವಾಚ್. ದ ಫೆಲೋ ಈಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟ್. ಅವನ ಹಿಂದೆ ಅಮ್ಮ ಅವನ ಚೀಲ, ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲು, ಟಿಫಿನ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ, ಮರಿಬೇಡ GOD ಗಾಡ್, ಮರಿಬೇಡ GOD ಗಾಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇರೆ LKGಗೆ. ಈ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಅಮ್ಮಂದ್ರು ಗೇಟ್ ಹೊರಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಮಗು ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಅವ್ನಿಗೇನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು. ಇವರೆಲ್ಲ ಉಗುರು ಕಚ್ಕೊಂಡು IAS ಪರೀಕ್ಷೆ ನೋಡಿ, LKG ಪರೀಕ್ಷೆ, ಉಗುರು ಕಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ಹುಡುಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಾಡ್ಕೊಂಡು, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅದು. ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ನೋಡಿದರು ಬಂದಿದೆ, GOD ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಏನು ಬರೆದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಅವನು DOG ಅಂದ. ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಮ್ಮ ಡಬ ಡಬ 4 ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು.
ಬುದ್ಧಿ ಬರಲ್ಲ, ನಾಚಿಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ, GOD ಬಟ್ಟು DOG ಬರೆದಿದ್ಯಾ. ಅವನು ಅಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ನಾನು ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ ಹೌ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫೀಲಿಂಗ್. ಅವ್ನಿಗೇನು ಅನಿಸಿರ್ಬೇಕು ಹುಡುಗನಿಗೆ, 3 ವರ್ಷ ಹುಡುಗನಿಗೆ ರೀ, ಅವ್ನು DOG ಏನು GOD ಏನು ಅವನಿಗೆ, ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅವನಿಗೇನು ಬೇಜಾರು, ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದ್ರು, ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನಿಗೇನು ಸಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ 25 ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಇವನಿಗೆ 24 ಬರುತ್ತೆ. ಛೇ ಅಪ್ಪನಲ್ವಾ ಅದು. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು 4-5 ಸಲ ಆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಜ್ಞಾನದ ಹಾದಿ ಬಿಟ್ಟ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾದಿ ಹಿಡ್ದ. ಆಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿಗಳಾದ್ವಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರೂ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 95. ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಭ್ರಮೇನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಮಗಿನ್ನ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಅನುಭವ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ. PUC ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂತ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದರು, IAS ಅವರು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರೀತಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದು, ಸರ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದರು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಈ CET ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಆ CETಯಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು 20 ಜನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೀಟು, ಮೆಡಿಕಲ್ಲು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರು. ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ 20 ಜನ ಇದ್ದರು, 12 ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು, 8 ಜನ ಹುಡುಗರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ವ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 20 ಅವರು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಆ 20 ಜನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100. ಒಬ್ರಿಗೂ ಪಾಪ 1 ಮಾರ್ಕು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅವರೇ. ಆನಂತರ ಆದರೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯ ಯಾವುದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಕೆಲವರು ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಕೆಲವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ. 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬರೆದಿದ್ರಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ರಲ್ಲ PUCದು, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಅವ್ರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದೇ ಪೇಪರನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೂ 55 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾ ಕೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲರೂ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ 100ಕ್ಕೆ 100 ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಈಗೇನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಸರ್, 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮರ್ತೋಯ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿದಂಥ ಶೋಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ರೇಮ್ ಬೈ ಫ್ರೇಮ್ ನೆನಪಿರೋದೇನು, ಮುಂದೇನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾ ಕೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದೇನೋ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಎಂದ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತು. PUC ಇರೋದು 16ರಿಂದ 18 ವಯಸ್ಸು, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್. ಯು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿದೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಮಾಲ ಇರ್ತಾನೆ, ಕೂಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ನೀವು ನೋಡಪ್ಪ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀಯ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೇಳಲ್ಲ ಅವನು, ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ID ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ತೂಕ ಎತ್ತು ನೋಡ್ತಾನೆ, 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಾನೆ. ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ತೊಗೋತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇಡು ಅಂತೀರಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಕೂಡ ನೆನಪಿಡಲ್ಲ ಅವನು. ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಅವನಿಗೆ? ನಿಮ್ಮದು ಹಂಗಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ರಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ರಿ, ಮರ್ತು ಬಂದ್ರಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೀಟ್, ಮರ್ತು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗೋ ತನಕ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ನಾಳೆ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ, ನಾಳೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ರೀ. ಈಗ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ರ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಆಗದೇನೆ ಅದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು, ಹುಡುಗರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಮುಗೀತು, ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಮುಗೀತು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಓದ್ತಿರೋ, ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಿರೋ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ದುಃಖ ಆಗೋದು. ಇದು 2 ವರ್ಷ ಓದಿದಂಥ ವಿಷಯ ನನಗೇನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಓದೋದಾದರೆ 2 ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಇದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿ ಅಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ? ಒಂದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಾಗಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ 2 ಪದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಪ್ರಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ 2 ಪದ ಇದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಈಸ್ ನೇಚರ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈಸ್ ಕಲ್ಚರ್.
ಕಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಂಡೆಗಲ್ಲು, ಕಲ್ಲು ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆದದ್ದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಎ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಚರ್, ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್, ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಚರ್. ಅಕ್ಕಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ವಾ? ಹತ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ಬಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಂಟ್ಲಿದೆ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಲಿದೆ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದು ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆರಳಿದೆ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದರ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಶಿಲ್ಪ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದವನು, ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ 10,000 ಬಾರಿ ಉಳಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದಾಗ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಎನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲ್ಲು ತಾನಾಗೆ ಹಾಗೆ ಶಿಲ್ಪ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಗು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಕ್ರೀಚರ್. ಅಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಬರಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಗುಗೆ, ಆಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಗುಗೆ. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಗು. ಆದರೆ ಅದು ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಕಡೆಯಿಂದ, ಮನೆ ಪರಿವಾರದವರಿಂದ, ಸಮಾಜದಿಂದ, ಶಾಲೆಯಿಂದ, ಕಾಲೇಜಿಂದ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಗು ಒಬ್ಬ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಬೇಕೋ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕಲ್ಚರ್, ನೇಚರ್ ಇನ್ ಟು ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಎಜುಕೇಷನ್ is a process of refining nature into culture. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿವಂತ ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಿರಿಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿದ್ದೀರಿ, ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಉಳಿದದ್ದು ಏನು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ. ನಾನು ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು. ಮೊದಲು ನ್ಯೂ ಆರ್ಲಿನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಜಲೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ, ಏನೋ ಅಮೇರಿಕ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೇನೋ. ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು? ಒಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಯಾರಾದರೂ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಿಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಜಲೀಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ. ಈತ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಸೆಕ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಜನ ಸುಖಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನೇಟಿವ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಏನೋ ಕಾಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನೋಡ್ಬೇಕು ಈ ಕಾಡು ಅಂದ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಸೆಕ್ವಾಯ್ಸ್. ಆ ಕಾಡು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಸೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಯುಧ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಾಕು ಗೀಕು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೇಬ್ ತಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಸ್ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರೀ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಟ್ ಎ ಲೀಫ್ ದೇರ್. ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಕಟ್ ಎನಿ ಟ್ರೀ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಲಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ತಾನು ಪೂರ್ತಿ ಬದುಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಮರನೂ ಕಡಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಇದಾವೆ ಮರಗಳು 100 feet, 200 feet, 300 feet ಟಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಟ್ರೀಸ್. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಿಂಗ್ ಶರ್ಮನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಗ್ ಶರ್ಮನ್ ಅಂತ. ಆ ಮರ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮರ ಅಂದರೆ, ಅದ್ರ ಕಾಂಡ ಸುತ್ತ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ 50 ಜನ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಡ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾವೆ, ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಚಂದ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಐ ರೋಟ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಕತೆ ಏನು ಬರೆದೆ, ಈ ಕಿಂಗ್ ಶರ್ಮನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 300 ವರ್ಷ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಅವ 300 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಣ್ಣ ಸಸಿ ಆಗಿದ್ದಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಣ್ಣ ಸಸಿ ಆಗಿದ್ದಿರಬೇಕು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಮ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಕಿಂಗ್ ಶರ್ಮನ್ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಇದ್ದ ಅಂತ. ನನ್ನಂಥವನು ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಆ ಸಸಿ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ, ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಣ್ಣು ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ. 3 ತಿಂಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಯ್ತು ಗಡಿಗೆ ಅದು. ಓಹೋ, ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದು? ಬಹುಶಃ ಗಿಡ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ, ಅದು ಒಡೆದು ಹೋಯ್ತು. ಇದೇನಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಗಡಿಗೆ ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ಭಾನುವಾರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ, ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಆಗಿದೆ. ಓಹೋಹೋ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತಾ? ಮೇಲಿನ 3 ಇಂಚು ಬೇರಿಟ್ಟ, ಉಳುಕಿ ಬೇರೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಮೇಲೆ ಚಿಗುರು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಚಿಗುರು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ, ನೀರು ಕೊಟ್ಟ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೊದಲನೇ ಭಾನುವಾರ ಅದು ಕೊಡೋದು, ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋದು, ಬೇರು ಕತ್ತರಿಸೋದು, ಚಿಗುರು ಕತ್ತರಿಸೋದು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟ. 50 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ಮರ.
ಜಪಾನಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾನ್ಸಾಯ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾನು ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟೋಕಿಯೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾಳ ಬಾನ್ಸಾಯ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬಾನ್ಸಾಯ್ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗೆ, ಒಂದು ಡಬ್ಬ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾನು ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಏನು ನೋಡೋದು ಡಬ್ಬ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಕೆ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಗಿಡ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂದು. ಅದು ಚೀಟಿ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ದಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡ, ಪಾಮಿಗ್ರನೇಟ್. ಕೆಲ ಚೀಟಿ ಅಂಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀ ಈಸ್ 56 years old ಅಂತ. ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ. ನನಗೆ 4 ಕಣ್ಣು, 2 ಬಾಡಿಗೆ, ಸ್ವಂತದ್ದು 2. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ, ಒಂದು ಇಷ್ಟೇ ಹಣ್ಣು, ತಿನ್ನೋಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋದಷ್ಟೇ ಅವನ್ನ, ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಇತ್ತು. ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ. ಗಿಫ್ಟ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಇಷ್ಟುದ್ದ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರು, ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಹಾಟ್ ಸನ್, ಇಟ್ ಡ್ರೈಸ್. ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಶೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ಸಾವು, ಒಳಗೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಹೊರಗೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಬೇರೆ ಕೊಳತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿದರೆ ಒಣಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬರದ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಬೇರೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿದರೆ ಬೆಳೆಯೋಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸಲ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಪ್ರೂನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದರು. ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಅದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಇದನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಟಿ ವಿ ಮೇಲಿಟ್ಟರೆ ಚೆಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಮನೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1 ತಿಂಗಳು ಹೋದರೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಅದು ಬದುಕಿರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಓನರ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಆದರೆ ಇದ್ರ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಶರ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಆಧಾರ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ ವೆದರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಬಿ ಬಾನ್ಸಾಯ್ ಆರ್ ಕಿಂಗ್ ಶರ್ಮನ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಬೇಕು? ಬಾನ್ಸಾಯ್ ಆಗಬೇಕಾ, ಕಿಂಗ್ ಶರ್ಮನ್ ಆಗಬೇಕಾ? ವಿ ಆಲ್ ವಾಂಟ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಬಿ ಕಿಂಗ್ ಶರ್ಮನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಿಂಗ್ ಶರ್ಮನ್ ಆಗಬಹುದಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಬಾನ್ಸಾಯ್ ಯಾಕಾಯ್ತದು? ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ ಮನೆ ಯಜಮಾನ? 2 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬೇರು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಚಿಗುರು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದು, ಒಂದು ಮರ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಅದರ ಬೇರು ಹೋಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ. ದ ಡೀಪರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ರೂಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲ್ಚರ್. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ತೇವೋ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮಿ, ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಬಾನ್ಸಾಯ್, ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಕಿಂಗ್ ಶರ್ಮನ್. ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 12 Nobel laureates ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಒನ್. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಇರುವಂಥವ್ರು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನದಿಂತರವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗೋಗ್ಬಿಡಬೇಡಿ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಕಾಪಾಡೋದವ್ರನ್ನ. ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬರ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸಿಗಬೇಕಾದದ್ದು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ನನ್ನ ಕಡೆ PhD ಮಾಡಿದವನು, ಜಪಾನಿಗೆ ಹೋದ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಫೆಸರಲ್ಲಿ. ಅವ್ನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂದ. ಯಾಕೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಏನು ಸರ್ ತಿರ್ಗಾ ಮುರುಗ ಬುದ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು, ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು ಅಂತಾರೆ, ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ. ಅದೇ ನಿನ್ನಂಥ ಮೂರ್ಖ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ವಿ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧಿ. ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರು ಇವನು ಇಂಡಿಯಾದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವನು ಬುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಬುದ್ಧ ಇವನು, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನಾರು ಓದ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೀಚರಿಗೆ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಭಾಗ, ಆದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ನಾನೊಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ನಾನು ಬರೆದು ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ಅಂತಿದೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಪತ್ರಿಕೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಅದೀಗ ಸುಮಾರು 16 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಮಾಸ್ಕೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯುವರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ ಅಂತ. ರಷ್ಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನುವಾದ ಆಗಿದೆ. ಆ ಘಟನೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಘಟನೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ನಾನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ದವನು. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದವನು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೆಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಅದು, ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರದಾರರು, ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ರೆಡಿನೇ ಇದ್ದರು. ಅವರಂದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಗತಿ ಏನು? ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಇದ್ವಿ. ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ನನಗಿಂತ 6.5 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳು. ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಜಗಳ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಜಗಳ ಬರಲ್ಲ. ಆಕೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅಸಾಧ್ಯ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತಿದ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
SSLCಯಿಂದ MSc ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಥ್ರೂಔಟ್, ಎಂದೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ BScಯಿಂದ MSc ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ವರೆಗೂ 100% ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಮೈನರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. 10 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ 6 ಬರೀ 10 ಬರೆದು ಬರೋಳು, ಯಾವ್ದಾರು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು 100ಕ್ಕೆ 100. ಆಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡೋಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಅಕ್ಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಭಿಮಾನ ಅಂದರೆ, ಆಗ ಓಣಿಗೊಬ್ಬರು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. DC ಪಾವಟಿ ವಾಸ್ ಒನ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು, ಮೋಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 120 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೀತಿತ್ತು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಕೇಳೋರು, ಲತಾನ್ ತಮ್ಮಲ್ಲೇನೋ ನೀ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಿದ್ದಿ? ನಾ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಆಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನಂದು ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು, ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ MSc ಕೂತಿದ್ಲು, ನಾನು SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತಿದ್ದು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿದೆ, ಆಕಿದು MSc ಮುಗೀಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ 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 ಕೆಳಗೆ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಹತ್ರ. ನಾವು ಉತ್ತರ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಕಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ರಜೆಗೊಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ರಜೆಗೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಡೆ ಹೋದ್ವಿ. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ, ರಜೆಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆದರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ, ಏನು ಅಂದಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಹಾಕಿದಂಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಳೋದು, ಪಾಪ ಏನು ಸಿಗ್ತದೋ ಅವನಿಗೆ ಅಂತದ್ದು ಅಳೋದು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿದು ಅದೇ ಹಣೆ ಬರ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 6 ದಿವಸದ ಟೂರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರು, ತಿರುಪತಿ, ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ. ಹೋಗಿ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು, ಹಿಂದೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ 5-6 ದಿವಸ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಮೆನ್, ಕೆಲವು ಗಂಡಸರಿಗಿರುವಂಥ ರೋಗ ಅದು. ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಹಳೆ ಪೇಪರೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು. ನಾ ಪೇಪರ್ ಓದದೇ ಹೋದರೂ ಪ್ರಪಂಚ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡೋ ಜನ ಅವರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಹಿ ವಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಸ್. ಸಡನ್ಲಿ ಶೌಟೆಡ್, ಅರೆ ಇವು ನಂಬರ್ ಏನು ಒಂದು? SSLC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು 5 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಏನು ಅಂತ. ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಣ್ಣ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಅವ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಕೆ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಖಾತ್ರಿ ಇತ್ತು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ 10 ಹೆಸರು ಹಾಕೋರು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ಲು, 1 2 3 4 ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಚಂಡಾಲ, ರ್ಯಾಂಕ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದವ್ರ ನಂಬರೆಲ್ಲ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಲಾಟ್ರಿ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ, ರ್ಯಾಂಕು ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಇವನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸು ಇಲ್ಲ. ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್ ಶಿ ಚೆಕ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ SSLC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಹೋ ಅಂತ ಹತ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೋಪ, ಏನು ದನ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಇವನು, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯೂಶ್ವಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು, ಅಪ್ಪ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಮ್ಮ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಧ ತಾಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೈಬೇಡ, ಅವನು ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಬೈತೀನಿ ರೀ, ನೀವು ಬೈಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಾಕಿ ಇಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾ ಎದ್ದಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ತೀರಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಾದ್ರೆ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಕ್ಕನ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ. ಹೋಗಿ ಅಕ್ಕ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆಕೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಕೊಂಡು ಅಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಏನೋ ನೀನು SSLC ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಿ, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಬಂದು 5 ದಿವಸ ಆಯಿತು, ಪೇಪರ್ ನೋಡಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಲು. ನಾನು ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದೆ, ಅದೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಮೊದಲು ರ್ಯಾಂಕು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಾನು. 2 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ತಪ್ಪಾಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪನ ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಫೇಲ್ ಆಗೋದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನ ಸಂಗೀತ ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೈಂಗ್. ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಪಾಪ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಒಬ್ಬರೇ, ಶಾಲೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು. ಕೋಲಾರದಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 3 ದಿವಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫೋನೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಬೇಡ ಬಿಡು, ಹೋಗೇ ಬಿಡು ನಡಿ ಅಂದರು. ತಂದೆ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ನಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಚಿತ್ರ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಫೇಲ್ ಆದ ಗಿರಾಕಿ, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಡಿಗೆಯರ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು, ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರೋ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದೂರ್ವಾಸ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಫೆಲೋ ಹುಡ್ ಕರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅವನಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 50% ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಮೊದಲು ಕಪಾಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಆ ಥರ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಪಾರಾಗಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಬೆಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ, ದೇವರೇ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋರು.
ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ಅಂದರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮು, ಅಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು. ಇದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಪುರ್ಸತ್ತಿರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಒದ್ದಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ, ಇವತ್ತು ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಚಂದ್ರನ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚಂದ್ರನ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಚಂದ್ರ ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೀ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇವರು ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದೆ. ನಾನು ಗಣಿತ ಟೀಚರ್ ಕೂತಿದ್ರು. ದುರ್ದೈವಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಾನು ನೋಡಿದರು. ಹೇ ಕರ್ಜಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರು. ಟೀಚರ್ ಕರೆದ್ರೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ತಲೆ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ಐ ಸ್ಟುಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಟು ಬಿ ಬುಚರ್ಡ್. ಬೈದರು. ಯು useless creature, I taught you mathematics for 1 full year to get 13 marks, 1-3, shame on you, can't you get 30 marks? ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಬೈದರು, ಹೋಗು ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ನನಗೆ, ಡೋಂಟ್ ಶೋ ಯುವರ್ ಫೇಸ್, ಗೋ ಅಂಡ್ ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆದವರಿಗೆಲ್ಲ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ. ಅವರೇ ಕರೆದದ್ದು ಒಳಗೆ ನನ್ನ, ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ, ನಾನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋದೆ. ದೆನ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ದೋಸ್ ವೇರ್ ದ ಡೇಸ್ ವೆನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಶೌಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದರು. ಏನು ರೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಡ, ಮನೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಹುಡುಗನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಮನೆಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ SLC ಬೋರ್ಡ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ನು ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ 92 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ನು ಗಣಿತಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, 100ಕ್ಕೆ 100 ಬರಬೇಕು. ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, 13 ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ರೀಟೋಟ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು 5 ದಿವಸದೊಳಗೆ ರೀಟೋಟ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು, ₹5 ಕಟ್ಟಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ 3 ದಿವಸ ಸತತವಾಗಿ, ಮನೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನೇ 3ನೇ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾನೇ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಪಾಲಕ ಅಂತ ನಾನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಿ ₹5 ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ SLC ಬೋರ್ಡ್ಗೆ. ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದರು. ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ 21st May. ಐ ಕಾಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಡೇ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಮೇಲಿನ ಡಾಂಬರ್ ಕರಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮಿರಾಜ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್, ಮೃಗಜಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಕಾದು ಹಂಚಾದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತು ಆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ. ಕಣ್ಮುಂದು ಚಿತ್ರ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಕಚ್ಚೆ ಧೋತ್ರ, ಬಿಳಿ ಶರ್ಟು, ಕರಿ ಕೋಟು, ಕರಿ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ, ದಪ್ಪ ಚಶ್ಮಾ, ಧೋತ್ರ ಚುಂಗ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ, ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಕುಣ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆವರು ಸುರಿಸ್ಕೊಂಡು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇತ್ತು, ಬಲಗಾಲ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಊದ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಉಂಗುಷ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇಗ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಪ್ಪಲಿ ಉಸಾಬರಿ ಬೇಡ ಬಿಡು ಅಂಥೇಳಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಿಗೆ ಗುಳ್ಳೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಬೇಸಿಗೆದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಮನೆ ಕಡೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ನನ್ನ ಮನೆ ಕಡೆ ಬಂದು ಆ ಚಪ್ಪಲಿನ ಹೊಸ್ತಲ ಆಚೆಗೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಬಂದರು. ಮುಂದೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆದದ್ದನ್ನು ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೆತ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಐ ಓ ಇಟ್ ಟು ದೋಸ್ 5 minutes. ನನ್ನ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಒಂದು ಮಾತೂ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್. ಸೀದಾ ಬಂದರು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಾಬಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ಈ ಘಟನೆ 100 ಸಲ ಹೇಳಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐ ಸೈ ಗೆಟ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಐಸ್. ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಗೇನು ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು ನನ್ನ. ತಳ್ಳಿ ತನ್ನ ಕೋಟಿನೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಾಗದ ತೆಗೆದ್ರು. ನೋಡೋ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಚಂಡಾಲರು ನಿನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇವರು ಅಂದರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ SSLC ಬೋರ್ಡ್ which read, result is changed from fail to 8th rank, send cumulative card for correction. I had got the 8th rank to the state. ಆದರೆ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನನಗೆ ಆ ಕ್ಷಣ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು ಅಂತ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಅದ್ಭುತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋಲ್ಲ ರೀ. ನನ್ನ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಮಗ ವಸಂತನು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಗಿದ್ದವನು 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಫೇಲ್ ಆದ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು, ಬಿಡ್ರೇ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಿದ್ವಿ. ಅಥವಾ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ಜಿಗೆ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಇವನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ 3 ದಿವಸ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ. ಹೋಗೋದಿತ್ತು, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ,
ಹುಡುಗ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಮನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಅದಲ್ಲದೆ ತಾವು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಳಿಸಿದರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ, ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಮನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬಂತಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಅಟೆಂಡರ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾಯಿತು, ಬಾರೋ ನೀನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಜೀವನ ತಾನೇ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಂತೋಷ ಆಗಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಪಾಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತನ್ನ ಮಗನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೇಲ್ಯೂರನ್ನು ಮರೆಸಿ ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳಿ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಗುಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಪ್ಕೊಂಡು ಹತ್ರಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಸ್ಟ್ರು. 5 ನಿಮಿಷ, ಇನ್ ದೋಸ್ 5 minutes ಆಫ್ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್, ಮೈ ಟೀಚರ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಟು ಮೀ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೀಚರ್ಶಿಪ್. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನನಗೊಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲವ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್. The message was loud and clear. I decided in those 5 minutes that come what may in my life, I want to be a teacher. I have been teaching for 44 years now. Tell me honestly, even 1 minute I never felt I joined a wrong profession. My prayer to God is, if I can be 100th as good to my students as my teacher was to me, my life is blessed. And another prayer to God is, if there is another birth for me, which we believe it is there, I would like to be born as a teacher again. One teacher could change your life. ಆ ಟೀಚರು ನನಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಲಿಸಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಲಿಸಿದ್ರು ನೆನಪಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವತ್ತು. ಆದರೆ ಕಲಿಸಿದಂಥ ಮೌಲ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಸಚ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಇಫ್ ಮೈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲವ್, ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, unaddressed love for the children, the school will soon become a great school rather than being a great good school. ಇನ್ನೊಂದು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟಾಟ್, ಈ ವಿಷಯದ ಜೊತೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮರಿಬಾರದು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ. ವಿ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಅವಿನಾಶ್ ಪೊದ್ದಾರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬೈಲಹೊಂಗಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಶಾಲೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ. ಒಂದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ 8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಬೈಲಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಸಿಟಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಅದು ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಇತ್ತಲ್ಲಿ, ಇದೆ ಈಗಾದರೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 40 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾರೆ. ಅವರು ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಆಶ್ರಮ. ಈ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ದಮಣಿಗೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವರು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ. ದಮಣಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದೆ ನಾನು, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5,000 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪಾಪ ಬೇಜಾರಿಂದ ಹೋದರು. ನಾನು ಮರುದಿವಸ ಹೋಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ರಲ್ಲ 500 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಅವಾಗ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್, ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಫನೇಜ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಸರ್ ಅಂದರು. ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿದರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ಟೀಚರ್ಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಬ್ಬ ಟೀಚರು 8 ಜನ ಹುಡುಗರು ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆರ್ಫನೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ, 1 handful ಆಫ್ ರೈಸ್, ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳು ಟೀಚರ್ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, 2 ಸೇರು ಕೊಟ್ಟರು. 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 5 ಚೀಲ ಅಕ್ಕಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಅಂಗಡಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಸಾರ್ಟೆಡ್ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, 5 ಚೀಲ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 4 ಚೀಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಿ ಸರ್, ನಾವು ರವೆ ಮಾಡೋರು 5 ಚೀಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ 5 ಚೀಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಊರವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ. ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಸರ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಯಾವಾಗ ಶುರು, ಅರ್ಧ ಚೀಲ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನನಗೆ ಹಣ್ಣು ಹೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು ಸರ್, ನನಗೆ ಈ ಸಲ 36 ಚೀಲ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಕೇಳೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿಸೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್, ಯು ಗೆಟ್ ರೈಸ್. ನನಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈ 500 ಜನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಈ 500 ಜನದಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಆದರೂ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ದಾನಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ದೇ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್. That is a value.
ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಡೆದೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಣವಾ? ಐ ಲವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಇಸ್ ಓಕೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ. ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಲಗೈ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ, ಪೆನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ರೇಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೇಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. Fold the fingers into a fist. Slowly bring your hand forward. Stretch your forefinger. Only forefinger. Very quickly keep this finger on the left cheek. ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಚೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಚೀಕ್ ಯಾವುದು, ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾ ಮೊದಲು 2 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ತಪ್ಪೋದು, ನಾನು 3 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ದಪ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಇವನ ಚೀಕ್ ಅಂತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅವನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಾನೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. 3ನೇ ಜನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಂದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ಲೀಸಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನೇ ಕಾರಣ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ? ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂದವನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಿದ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು ಚೀಕ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೈ ಎತ್ತಿದೆ. ಓ, ಇವನು ಮಣ್ಣಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಕೈ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಬಂದೆ, ತೋರ್ಬೆರಳು ಚಾಚಿದೆ. ಈ 3-4 ಹಂತದೊಳಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಥರ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು. ನಾನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀವು ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ವಾಯ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಈಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗನೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಹ್ಞೂ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗ. ಅಪ್ಪ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೋನ್ ಸಪ್ಪಳಾಗತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಆ ಹುಡುಗ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಈಗ ತಾನೇ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೆಂಡ್ತಿ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಥರ ಒಂದು 4-5 ಸಲ ಆದರೆ ಹುಡುಗನಿಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಫೋನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಿ, ಅವನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯೋ ಮಗನೇ ಅಂತ. ಆತ ಫೋನ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕೆ ಕಲಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು? ನಾವೇ ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಾಟ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್, I should be honest. If I want my students to be kind, I should be kind. If my students are to be punctual, I should be punctual. That's what I say. There is no point in saying, go to Sun. You should go to Sun and invite the students there. They will come. Therefore, this is the most important part of a great school. ಹಂಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೊನೆ ಮಾತೊಂದು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ. I don't know how many of you believe in God. I believe in God. Don't ask me how many legs and hands my God has. I do not know. But I know it is a supreme power which controls the whole design of the world. It's good to believe that God is there, because it does not allow your arrogance to come in. It also gives you solace when you are in difficulty, that somebody would save you. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಸದೆ ಹೋದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಯಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಲವ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಗ್. ನನಗೆ ಮರಾಠಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಪ್ರೇಯರ್. ಎರಡೂ ಭಾಷೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಪ್ಲೇಸ್. ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗುಜರಾತಿಗೊಂದು 4-5 ಸಲ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ 5 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಬರೋಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ January 1st, 2009. ಒನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಶ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಜರಾತ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆ ಆತದ್ದು ವೆರಿ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ.
ಅವನಿಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದಲ್ಲಿ, ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. 100 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀ ಈಸ್ ದಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. 69 ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ, 69 ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವನು ಎಷ್ಟು ದೇವರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಜನ ಅಂತಾರೆ ಮೆಹ್ತಾ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆರಾಮಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ. ಆತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ನಾನು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಬಂದವರು, ಇನ್ನು ಊಟ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸಡನ್ಲಿ ಸೆಡ್, ಸರ್ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘಟನೆ ಆಯಿತು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ. ಏನಾಯಿತು? ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದರು, ಮಗು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಮಗು, 6 ವರ್ಷದ ಮಗು. ಆ ಮಗುಗೆ ಹೃದಯದ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಇವನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ದ, ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಅಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮಗು ಬದುಕೋದು ಕಷ್ಟ, ಮೆಹ್ತಾ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂದರು. ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಮೆಹ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ, ನೋಡಿ ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದೆ, ಭಾಳ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ರೀಸು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, 2 ಹಾದಿ ಇರೋದು, ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸರ್ವೈವಲ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 30%. 70% ಚೈಲ್ಡ್ ಮೇ ಡೈ ಆನ್ ದಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಟೇಬಲ್. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 6 months. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರು, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆಯಿತು, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರು. 2 ದಿವಸ ಟೆಸ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಗು ಜೊತೆಗೆ. ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನೋ ಏನೋ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮನೋ ವಿಭೂತಿನೋ ಇಟ್ಟು ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನಮ್ಮ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಪ್ರೇಷನ್ ದಿವಸ ಬಂತು. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಅದು ಚಿತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ 6 ವರ್ಷದ ಮಗು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಶೈಲೇಶ್ ಮೆಹ್ತಾ ಹೋದ. ಆ ಗ್ರೀನ್ ಗೌನ್, ಕ್ಯಾಪ್, ಮಾಸ್ಕ್, ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ. ಮಗು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರಳು ಚುರುಕಂತು. ಅವನು ಭಾವನಾಜೀವಿ ಅಲ್ಲ, ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಹಾರ್ಟ್ ಕತ್ತರಿಸೋ ಮನುಷ್ಯ. ಆದರೆ ಮಗು ಈಗ ಬದುಕಿದೆ. ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 30%. ಈ 45 ನಿಮಿಷ ಮಗು ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡೋಣ, ತಲೆ ತಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಮಗು, ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂದ. ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಂದ್ಲಕ್ಕೆ. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಂದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ, ನಾನು ಹೃದಯ ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನು. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನು ನೋವಾಗಲ್ಲ, ಕಳಜಿಬಿಡು, ನೀನು ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರಂದರು. ನೋವೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂದ್ಲು. ಏನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ? ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನನಗೆ ದಿನಾಲೂ, ನೀನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದು ನಾನು ಹೃದಯ ಕೊರೆದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇದ್ದರೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆರಾಮಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಲು. ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರೂ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಮೆಹ್ತಾಗೆ. ಆಯ್ತಮ್ಮ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಅಂದರು. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಹಾರ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಆನ್ ಇದೆ. ಏನು ಒದ್ದಾಡಿದ್ರು ಅರ್ಧ ತಾಸು, ಮುಕ್ಕಾಲು ತಾಸು ಆದರೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿ BP ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ 0 ಆಯಿತು. ಆಯಿತು, ಮಗು ಹೋಯ್ತು. ಚೈಲ್ಡ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ದೇಹ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ, ಗಿವ್ ದ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದು ತನ್ನ ಕೈ ನೋಡಿಕೊಂಡ. ಕೈ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ ಆಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಮಗು ಮಾತು ಕಿವಿಗೆ ಬಂತಂತೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಾನು ಹೃದಯ ಕೊರೆದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನ ನೋಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಅವನು ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ. ಭಗವಂತ ನನಗೇನೋ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಏನೋ ಕೌಶಲ್ಯ ಇದೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಉಳಿಸೋದು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಗು ಇದೆ, ಮಗುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅದು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದೆ, ತಾಯಿ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀನಿದ್ರೆ ನೀನೇ ಉಳಿಸ್ ಮಾರ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ದ, ನನ್ನ ಕನ್ನಡಕ ತೆಗಿ, ನನಗೇನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗೆ ಗ್ಲೌ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ ಗೌನ್ ಅಂತ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮೊಳಕೈಯಿಂದ ತಿಂದ್ರು, ಸರ್ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಆತ ಹೇಳಿದ, ನನ್ನ ಪವಾಡದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾರ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಹಚ್ಚಿ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, 5 of us operated for the next 4.5 hours, cleaned up everything and the operation is completely successful, nothing will happen to the child. ಮಗು ಇದ್ದಾಳೆ, ಈಗ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಗು. ಅದನ್ನು ನಾನಿನ್ನೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತದೆ ಮಗೋದು, ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಏನು ಹೇಳಲಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್, ಮಗು ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡೋ ಹುಚ್ಚು ಬೇಡಮ್ಮ, ದೇವ್ರನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮಗುನ ಬದುಕಿಸ್ತು. ಅವ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಹ್ತಾನ ಹಣೆ ಬಾರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ. 69 ವರ್ಷದ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಐ ಆಮ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಅಂತ ತಲೆಗಿತ್ತು. ಈಗ ತನ್ನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಫೋರ್ ಎವ್ರಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸೇಸ್ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಉಳಿಸೋದು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾನೆ. 69 ವರ್ಷದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬರೆಸಿದ್ದು 6 ವರ್ಷದ ಮಗು. ಆ 6 ವರ್ಷದ ಮಗುನ ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಖತ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಅವರಮ್ಮ.
ಹಾಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಾಕೋದಾದರೆ ಜೀವನ ಬಲವತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಇಂಥ ಶಾಲೆಗಳು, ಉಷಾತಾಯಿ ಗೋಗ್ಟೆ ಅಂಥ ಶಾಲೆಗಳು 1000 ವರ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನೆರಳಾಗ್ತದೆ, ಬೆಳಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವದೇಶಿ ಪೂಜ್ಯತೆ ರಾಜ